Kalpesh Gavas to do the honors of giving away the man of the match trophy to Sunil for his outstanding 61 runs of just 18 deliveries. He's taken the full advantage of the drop catch. Kalpesh Gavas will do the honors of giving away the man of the match trophy. Kalpesh Gavas, he has been working really hard for this tournament to make a grand success. I did not mention his name yesterday. Kalpesh Gavas, a very good bowler, represents Shiv Maratha Sports and Cultural Club, will do the honors of giving away the man of the match trophy to Sunil. Sunil, please, you may collect your man of the match trophy. Sunil, you may kindly collect your man of the match trophy, Sunil. This tournament has really been a grand success so far. It's working beautifully. We have Sahil Gavas here as our scorer. He hasn't had his lunch yet. It's almost 4 p.m. A single to get off the mark here. Requesting the 12th man of both the sides to kindly report quickly at the commentary box. Dhruv Parsim and Kulwale Warriors. Kulwale Warriors winning the toss, electing to field first. Dhruv Parsim, kindly send your 12th man. We need to know your batsman name. That's a handsome looking shot. And it's a boundary here for Amir. A magnificent shot there from Amir to get off the mark. What a lovely way to get going for his side. Kulwale Warriors winning the toss, electing to field first. They put Dhruv Parsim into bat. As just I was talking about Shiv Maratha Sports and Cultural Club, now Velim Goa. RN. That's been called as wide. Score moves on to 7 runs with that wide delivery. Again, RN playing that delivery on the back foot. And a wonderful throw coming in. The left arm throw. As I was talking about, Shiv Maratha Sports and Cultural Club, now Velim Goa. All their boys have been working really hard. They start the ground making at 5:30 a.m. in the morning, the first day. Oh, wonderful shot. Should be one bounce over the ropes. Absolutely no chance to any of the fielders. The ball straight into the commentary box. Elegant looking shot here from the left-handed batsman Amir. Batting for Dhruv Parsim. That's got up in the air. And that's taken beautifully. A very well judged catch. Excellent catch there under pressure. That was miles high up in the air. And they've picked up a crucial breakthrough here. Amir Khan, the batsman who was looking good, who was looking dangerous, has to depart in the very first over. And score will be 12 runs for the loss of 1 wicket after first over.
Shiva Chhatrapati Chashak is the title the 40 teams are fighting for. Yesterday, we've had some really good games, and Sanjeevani cricketers Asnura qualified for the semi-finals. Today, the first team to qualify for the quarter-final is Ganpati Warriors Usgaon. The match now going on between Dhruv Parsem and Kulwale Warriors. Kulwale Warriors won the toss. They put Dhruv Parsem into bat. And in response to that, Dhruv Parsem are 12 for 1 after the first over. It's been called as wide. Score moves on to 13 runs. Deepu is bowling the second over for Kulwale Warriors. That's played beautifully. Up and over. And very well fielded there by Rajesh. Excellent effort there by Rajesh to stop that. In fact, they'll get another run. Umpire, just the number of runs, 4. Thank you. Score was out of 17 runs. So 4 runs they ran. Now that should be just another single. Cut away by Rajesh, the skipper of the side, Kulwale Warriors. Score moves on to 18 runs. Score moves on to 19 runs. Oh, a full toss. Taken the top edge and taken. Another beautiful catch taken there. Never easy judging those high catches. There is a lot of breeze blowing out on the ground as we can see those saffron flags waving high. And RN departs. So another wicket here. Both the openers back in the dugout of Dhruv Parsem. Good stuff here. Good cricket here from Kulwale Warriors. Shiva Chhatrapati Chashak is the title. These two teams fighting for. Courtesy to the first All Goa Panchayat and Municipality level tennis ball cricket tournament organized by Shiv Maratha Sports and Cultural Club, Navelim, Goa. All these boys working really hard for the tournament. Be it Samarth Gawas, Deepraj Gawas, Sahil Gawas, Arjun, Kalpesh Gawas, Padmanabh Gawas, everyone putting all their efforts in making this tournament a big success. There are many more names of the club members, Shiv Maratha Sports and Cultural Club. They all are working really very hard, all the members. What a beautiful organization this has been. They brought in tenniscricket.in as well. Our YouTube broadcasters. We've had 71,000 YouTube viewers on the day 2. 76,000 on day 1. So this tournament already a big success, I must say. It should be a very proud moment for the entire village of Navelim. All the Navelkars should be very proud
of this great organization conducted by Shiv Maratha Sports and Cultural Club. You've got to have a unity to make these kind of tournaments a grand success, and that is what all these boys have proved today. For last 3 days I've been seeing them. Deepraj, Sahil, Samarth, Kalpesh. They have been consistently on the ground. And also the team of Tennis Cricket.in, led by Gaurav Sawant, Prathamesh, Omkar and Shubham, the two cameramen. Right throughout the day, they cannot move away from the camera. You've also got to appreciate the effort taken by both our cameramen. Cameraman Omkar and Shubham. I, Pratika Monkar, joined by Sachin Sawant, my fellow commentator. Another big swing and a miss, but it's been called as wide. Score moves on to 24 runs. Just a second. Third over in progress. That's a big strike. And absolutely no chance for the fielder there. It's a massive six. It's a maximum. Rakesh striking big. They needed that six. Dhruv Parsem. And score moves on to 30 runs. 30. Now getting into groove. Big swing and a miss. No appeal. For this tournament, we do have leg before the wicket as well in this tournament. That's well played. Should be in the gap. And one bounce over the ropes. Instructions were coming out from the dugout of Dhruv Parsem. The batsman was asked to play on the front foot, and he did exactly that. He tried playing on the back foot the previous delivery. Instructions coming out straight away from the dugout. And there is the result. A boundary off the front foot. Well played. This time he has pulled it. Oh yes, it's a boundary. This is good batting. Fantastic timing this time. Just a perfect example of how to play on the back foot. It was a half tracker. Coming from Pernam Taluka. They've come a long way down here to Navelim. And over to Sachin Sawant for the next 3 overs. त्यावेळेस सुंदर चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न, मात्र ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध त्या ठिकाणी बहुधा चेंडू बरोबर जातो आणि मात्र फलंदाजाचा कर्दनकाठ होतो. फलंदाज हा बाद होतो झेलबादच्या रूपात. एक सुंदर चेंडू होता. दीपक फटका क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून खेळण्याचा मानस हा बहुधा होता, परंतु हा मानस बहुधा काहीसा चुकतोय. त्या प्रयत्नात मात्र अपयश मात्र बहुधा पदरी पडतं ते फलंदाजाच्या. आणि त्यानंतर मात्र निर्धाव चेंडूची गणना सोबतच फलंदाज बाद ठरला जातोय. यापूर्वीचं षटक हे फलंदाजांच्या दृष्टीने काहीसं महत्त्वपूर्ण षटक ठरलं होतं. फलंदाज मात्र सुंदर फटकेबाजी झाली होती, बहरली होती फटकेबाजी, परंतु या षटकाच्या मात्र पहिल्या चेंडूवरती फलंदाज बाद होतोय निश्चितच. आणि त्यानंतर मात्र साहिलची खेळी होते संपुष्टात. नवीन फलंदाज मैदानात सज्ज.
महादेव हा फलंदाज नवीन सज्ज होतो. निश्चितच गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज पुन्हा एकदा गौरेश. कुट्टपेचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेग क्षेत्रात दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न मात्र करतायत, परंतु दोन्ही क्षेत्ररक्षकांना भेदत मात्र चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. ज्या ठिकाणी दोन क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी मात्र त्यांना अपयश हे त्यांच्या पदरी पडतंय. चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतच सीमारेषा पार करतोय आणि धावसंख्येचं खातं हे वाढलं जात आहे. धावफलक जवळपास पोहोचतोय 42 धावांवरती. सुरेख स्पर्धा शिवछत्रपती चषक 2021 या मैदानावरती रंग घेते आणि या मैदानावरती मात्र एक नेत्रदीपक खेळाचं आयोजन, नेत्रदीपक खेळ हा मात्र पाहायला मिळतो. या स्पर्धेदरम्यान एका बाजूनं फलंदाज ताकदवर फलंदाजी करतायत तर फलंदाजांच्या वरती वरचढ करण्याचा प्रयत्न मात्र हा गोलंदाजांचा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सज्ज गौरेश पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र पूर्णपणे बीट करतोय. फलंदाज फ्रंट फुटवर जातोय. निश्चितच मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाजाचा प्रयत्न राहतो. निश्चितच निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकात केली जाते. सुरेख धावफलक स्थिरावतोय, केवळ धावफलक स्थिरावतोय 42 धावांवरती. यावेळेस मात्र चेंडू बराच वेळ हवेत पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न, झेल मात्र सुटतोय. ज्या ठिकाणी झेल टिपण्याची संधी होती, ज्या ठिकाणी फलंदाज बाद होऊ शकला असता त्या ठिकाणी झेल सुटतोय आणि हा परिणामस्वरूप मात्र सुटलेला झेल सांघिक धावफलक पुढे सरसावण्यास मदत करतोय. धावफलक तब्बल पोहोचतोय तो 43 धावांवरती. गोलंदाज गौरेश याची सुरेख गोलंदाजी, पूर्णपणे फलंदाजाला जकडून ठेवणारी कारणीभूत असणारी ही गोलंदाजी. यावेळेस मात्र एक मोठा फटका, बॅटने बॉलचा सुरेख संपर्क, मिड विकेट क्षेत्रात चेंडू यावेळेस मात्र सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. चेंडू हवेतून बहुधा सीमारेषेचं उल्लंघन करतो म्हणजे षटकार प्राप्त होतो आणि या तब्बल 6 धावांनी संघाची धावसंख्या ही वाढली जाते. धावफलक मात्र पोहोचतोय तब्बल 49 धावांवरती. साहिल हा फलंदाज सुरेख फटकेबाजी बहुधा साकारतोय. राकेश हा फलंदाज सुरेख फटकेबाजी साकारतोय पुन्हा एकदा. याही वेळेस सुंदर चेंडू, लेस्टिकच्या काहीसा बाहेर चेंडू, त्यावरती मात्र एक मोठा फटका. याही वेळेस पुन्हा एकदा चेंडू लॉंग लेगच्या डोक्यावरून चेंडू जातोय सीमारेषा पार. तब्बल मोठा फटका, षटकार आणि या षटकाराच्या साह्यानं सांघिक धावफलक वाढतोय. धावफलक पोहोचतोय तो 55 धावांवरती. गोलंदाज बदलला जातो. यावेळेस मात्र एक मोठा फटका, ज्या ठिकाणी नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू डायरेक्ट चंद्रार पाहायला मिळतो म्हणजे एक षटकार मात्र प्राप्त पाहायला मिळतो. हा षटकार तब्बल सांघिक धावफलक वाढवतोय. षटकाराच्या साह्याने संघाची धावसंख्या पुढे सरसावतोय. प्रत्येक परंतु तेवढाच एक सुरेख फटका, ताकदीचा फटका मात्र फलंदाज महादेवच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय आणि हा षटकार सांघिक धावफलक जवळपास नेऊन ठेवतोय आपल्या संघासाठी एका मोठ्या धावसंख्येवरती. 5वं षटक बहुधा आहे प्रगतीपथावर. याही वेळेस पुन्हा एकदा त्याच क्षेत्रात चेंडू पाहायला मिळतो. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू पडतोय. क्षेत्ररक्षक उपलब्ध परंतु क्षेत्ररक्षक बहुधा आराखिरी करतोय. चेंडू मात्र पॉइंट क्षेत्रात. यावेळेस मात्र चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय आणि हा चौकार सांघिक धावफलक जवळपास नेऊन ठेवतोय. धावफलक पोहोचवतो तो तब्बल
66 धावांवरती. प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका मारावा, चांगल्या चेंडूचा सन्मान करावा, खराब चेंडूवरती मोठा फटका खेळावा, ही रणनीती बहुधा दोन्ही फलंदाज आखतायत आणि त्या रणनीतीचा वापर करत आपल्या संघाची धावसंख्या एका मोठ्या धावसंख्येकडे आगेकूच करण्याचा एक सुरेख प्रयत्न या दोन्ही फलंदाजांचा. यावेळेस मात्र लोफुल टॉस चेंडू शफलत फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर होता. चेंडू आणि चेंडूफळीचा संपर्क चुकतोय. पंचांचा इशारा हा लेग बायच्या रूपात धाव निघण्याचा येतोय. म्हणजेच एक धाव ही लेग बायच्या रूपात संघाची धावसंख्या वाढवून देते आणि धावसंख्येचं खातं हे पुढे सरसावतंय. एका बाजूनं राकेश सुंदर फटकेबाजी साकारतोय, दुसऱ्या बाजूनं एक षटकार एका चौकारणशी सुरेख फटकेबाजीची साथ देतोय तो फलंदाज महादेव. संघाची धावसंख्या 5व्या षटकाच्या अखेरीस पाहायला मिळते, पुढे सरसावते. लोफुल टॉस चेंडू एक सुंदर फटका, कॉपीबुक स्टाईलचा फटका पाहायला मिळतोय. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येण्याचा प्रयत्न बहुधा करतायत. एक धाव मात्र ही सहजासहजी पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. एकच धाव मात्र ही धावफलकात गणली जाते. बहुधा एका धावेशी संघाची धावसंख्या निश्चितच वाढेल. धावफलक पुढे सरसावतोय, धावफलक पोहोचतोय तो 68 धावांवरती. क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना ही काहीशी बदलली जाते. वारंवार क्षेत्ररक्षणाची सजावट ही मात्र बदलावी लागते. वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदलाव हा मात्र करावा लागतोय. तो निश्चितच क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला. एका बाजूनं राकेश हा उजव्या हाताचा फलंदाज तर दुसऱ्या बाजूनं महादेव हा डाव्या हाताचा फलंदाज. म्हणजेच डाव्या आणि उजव्या हाताची ही फलंदाजांचं कॉम्बिनेशन वारंवार क्षेत्ररक्षणात बदलाव करावा लागतोय. गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सज्ज होतोय. काहीसं अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करण्यासाठी सुमित नावाचा गोलंदाज पुन्हा एकदा. आखूड टप्प्याचा चेंडू याही वेळेस एक सुंदर फटका. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू, ज्या ठिकाणी कुठचाही क्षेत्ररक्षक उपलब्ध नव्हता त्या ठिकाणी कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातो. एक नेत्रदीपक फटका मात्र पाहायला मिळतोय. फलंदाज डाव्या हाताचा महादेवच्या बॅटमधून हा सुरेख फटका निघतोय आणि हा फटका सांघिक धावफलक जवळपास नोंदवतोय 72 धावांवरती. डीजे लोफुल टॉस चेंडू बिघिट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बराच वेळ हवेत वन बाउन्स. चेंडू सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. साथीसाथ मात्र पंचांचा इशारा येतोय चेंडूवरती नो असल्याचा. नोच्या रूपात तब्बल एक धाव अतिरिक्त स्वरूपाची धावफलकात गणली जाते आणि साथीसाथ चौकार म्हणजेच पर्वणी ही फलंदाजाला लागून येते. तब्बल 5 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. तसंच सोबतच या पुढील चेंडू हा फ्री हिटचा असेल. म्हणजेच मुक्त हाताने स्वैरसंचार फटकेबाजी करण्याची संधी ही फलंदाज महादेवकडे चालून येते. त्या संधीचा कितपत फायदा उचलतोय महादेव हे मात्र येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतोय. दरम्यान मोठा फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चेंडू मात्र येतोय लॉंग ऑफ क्षेत्रात. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूवरती येतोय काहीसा पडतोय ढासळतोय तोपर्यंत मात्र सहजरित्या 2 धावा पूर्ण करण्याचा अवधी हा प्राप्त पाहायला मिळतोय. 2 धावा या धावफलकात गणल्या जात आहेत. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या वाढते. धावफलक पोहोचतोय तो 79 म्हणजेच 79 धावांवरती. सुरेख फटकेबाजी दोन्ही फलंदाजांची. एका बाजूनं महादेव हा फलंदाज सुंदर फटकेबाजी साकारतो. डाव्या हाताचा फलंदाज एक सुरेख फटका महादेवच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता कव्हरच्या डोक्यावरून. तर एका बाजूला राकेश हा फलंदाज सुंदर फटकेबाजी साकारतोय. दोन्ही फलंदाजांच्या सुंदर फटकेबाजीच्या जोरावरती सांघिक धावफलक 79 धावांवरती. जवळपास 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर वेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, झेल टिपण्याची संधी. चेंडू चालून येतोय कव्हर क्षेत्रात. एक धाव मात्र ही सहजासहजी पूर्ण. राकेश या फलंदाजाला मात्र काहीसा चकवा चेंडू पाहायला मिळतो या अंतिम षटकात. सुरेख आयोजन, नेत्रदीपक आयोजन, दैदिप्यमान सोहळा मात्र या मैदानावरती रंगतोय. तो शिवछत्रपती चषक 2021 या स्पर्धेदरम्यान आणि या स्पर्धेत
शिवमराठा स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब नावेलीम गोवा यांचं सुंदर आयोजन आणि त्यांचं मेंबर्स सोमनाथ, प्रतीक, सिद्धार्थ, प्रदोष, लक्ष्मण, शिवराज, वीरेश, समर्थ, साहिल, कल्पेश, दीपराज या सगळ्यांची मेहनत ही मात्र रंग घेते आणि या स्पर्धेदरम्यान एक सुंदर नीटनेटकं आयोजन पाहायला मिळतंय. धन्यवाद तमाम आयोजकांचं. एक सुंदर स्पर्धा ही आपल्या माध्यमातून एका सुंदरशा मैदानावरती पाहायला मिळते. दरम्यान गोलंदाजी मार्गावरती बदल पाहायला मिळतो. अंतिम शतक हाताळण्यासाठी गोलंदाज यावेळेस मात्र परत फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू बहुधा काहीसा लेस्टिक वरून ट्रॅव्हल करतोय. फलंदाजाला मात्र निश्चितच निर्धाव चेंडूची गणना ही धावफलकात केली जाते. अंतिम षटक हे गोलंदाज किशोर याचं. सलामीचे 2 चेंडूंवरती 2 धावा म्हणजे 2 सिंगल निघतात. त्यानंतर तिसरा चेंडू हा निर्धाव पाहायला मिळतो तो राकेश यासाठी. यावेळेस मात्र लो फुल टॉस चेंडू एक खराब चेंडू क्रिकेटच्या खेळातला पाहायला मिळतो. लो फुल टॉस चेंडू म्हणजे एक मोठी पर्वणी मात्र फलंदाजाकडे पाहायला मिळते. एक मोठं आमंत्रण पाहायला मिळतंय. पंचांचा इशारा बहुधा थर्ड अंपायरकडे पाहायला मिळतोय. म्हणजेच नो बॉल साठी रेफर केला जातोय. निश्चितच पंचांचा थर्ड पंचांचा इशारा हा काय असेल हे मात्र पाहायला मिळेल. परंतु या चेंडूवरती मात्र निश्चितच बहुधा 6 धावा ह्या लिहिलेल्या पाहायला मिळतात त्या षटकाराच्या रूपात. आतापर्यंत जर विचार करायचा गेला तर जवळपास 3 चेंडूंचा खेळ हा समाप्त होतोय. हा चेंडू असेल की नो घोषित केला जाईल हे मात्र थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल. पंचांचा इशारा येतो षटकार असल्याचा म्हणजेच चेंडू हा वैध मानला जातोय निश्चितच. आणि निश्चितच एक 6 धावा मात्र या चेंडूवरती मिळत आहेत. 6 धावांनी सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. काही वेळेस सुंदर चेंडू हेलिकॉप्टर पद्धतीचा फटका ठोकण्याचा प्रयत्न. 1 धाव मात्र सहजासहजी पूर्ण झाली होती. परंतु यावेळेस मात्र काहीच खराब क्षेत्ररक्षण बहुधा पाहायला मिळतं या चेंडूवरती. ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणात 1च धाव होती त्या ठिकाणी मात्र चौकार प्राप्त पाहायला मिळतोय. चौकाराच्या साहाय्याने सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. धावफलक पोहोचतोय तब्बल 91 धावांवरती. अंतिम काही चेंडूंचा खेळ बाकी. जवळपास एका चेंडूचा खेळ बाकी. 91 धावा. सुरेख चेंडू तेवढा सुंदर फटका पाहायला मिळतो. चेंडू सीमारेषे लगत पाहायला मिळतोय. 2 धावा पूर्ण. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्नही बहुधा असेल परंतु चेंडू मात्र सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. ज्या ठिकाणी चौकार अडवला जाऊ शकला असता त्या ठिकाणी मात्र 95 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. म्हणजेच 3 संघ या स्पर्धेत आतापर्यंत 95 धावा बनवतायत. म्हणजेच हायएस्ट स्कोर हा बहुधा 3 संघात समान लेवल पाहायला मिळतोय. कुर्णेश्वर क्रिकेटर्स, पीव्हीजी वॉरियर्स आणि त्यानंतर आता मात्र ध्रुव पारसेम हा संघ 95 धावा बनवतोय. म्हणजे 6 चेंडूंच्या खेळात 36 चेंडूंच्या खेळात 95 धावा हे मोठं लक्ष आणि मोठी फलंदाजी मात्र पाहायला मिळते ती या सामन्यात ध्रुव पारसेम संघाच्या वतीनं. तर संयुक्त 95 धावा ही सर्वोच्च धावसंख्या मात्र या संपूर्ण स्पर्धेतील आतापर्यंत पाहायला मिळते. दरम्यान कशा प्रकारे धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग केला जातोय प्रतिस्पर्धी संघाच्या वतीनं की ध्रुव पारसेम संघाचे गोलंदाज या सामन्यावरती शिक्कामोर्तब करतायत हे मात्र येणाऱ्या काळात स्पष्ट होतंय. येणाऱ्या काळात काय होतं हे मात्र सांगण्यासाठी मी मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतो आमचे साथी समालोचक प्रतीक आमोणेकर यांना आणि मी सचिन सावंत काही काळ तुमची रजा घेतोय. धन्यवाद. A massive total being posted here by Dhruv Parsey. A total of 95 runs posted on the scorecard. It's a huge score. After being put into bat by Kolwale Warriors. Kolwale Warriors, they started off well. The first 2 overs, they managed to keep the batsmen of Dhruv Parsey on a silent mode. But after that, Rakesh and Mahadev, both of them involved in a wonderful partnership. Rakesh carrying 47 runs of just 14 deliveries. And Mahadev 24
Elegant 24, I must say, of just 9 deliveries. Involved in a wonderful partnership. Requesting the batsmen of Kolwale Warriors to come out to bat quickly. You've got 2 more matches to be played after this. Requesting the batsmen of Kolwale Warriors to come out to bat quickly. We've got 2 more matches to be played after this. Kalpesh, Padmanabh, everyone has been really working very hard in making this tournament a big success. I cannot take out the names of almost every member, but you all have been working really very hard. All the members of the club. Oh, what a start. What a start to the run chase. Game on here. He swept that one very hard. And he'll get the result as well. It's a boundary to get off the mark. Ritesh on the strike along with Rajesh. Ritesh gets 4 off the very first delivery. Oh, that's big. In fact, that is even better. This time the connection was better. And it's gone all the way. It's a massive 6 here for Ritesh. He has absolutely nailed it. He's nailed it to perfection. He's played it in the direction of the wind. And that has gone flat over the cow corner for a 6. This is good stuff. Good cricket here from Ritesh. Chasing 96 runs of 6 overs. Now that's straight and should be cut off by the fielder at mid-on. Rajesh gets onto the strike now. Rajesh, the skipper of the side, Kolwale Warriors. He's gone big. And he has cleared the mid-on fielder quite comfortably. 1 bounce over the rope. That's another boundary here. What a wonderful way to get off the mark here. They need to score at 16 runs every over. And they're batting beautifully, Kolwale Warriors. Score moves on to 15 runs of just 4 deliveries. 2 more balls to be bowled. Good comeback. Very good delivery here from Amir. Just a single this time. The left-handed bowler, Amir. Oh, that's big. How big is that? That's second. Looked like he had connected that one all right. Very unfortunate here for Ritesh to be dismissed. On the last ball of the first over,
They were batting really well. Both these batsmen, Ritesh and Rajesh. And it was a very good hit. Looked like a clean hit. But not just good enough. As Ritesh departs in the very first over. He got a start but couldn't convert it. 16 for the loss of 1 wicket. They've got the score of the over. They need to go at 16 runs every over. And Amir finally getting a breakthrough after conceding 16 runs. Sagar has been handed over the ball. He'll be bowling the second over. Ashish will be the man on strike. Ashish, the one-down batsman for Kulwale Warriors. Both these teams coming from extreme north. One side from Pernam Taluka through Parsam. Great delivery here. Wonderful delivery from Sagar to start his spell. The right arm quick for Dhruv Parsam. That's up in the air. That has gone miles high up in the air and will be taken. Again, a very well judged catch. Really very good catching there in the deep. And the fall of second wicket now. This is good stuff. Very good stuff here from Dhruv Parsam. After being put into bat, they scored 95 runs in the first innings with the bat. And now defending 95. They've already picked up 2 wickets. Just the second over in progress. Ritesh and Ashish already back into the dugout of Kulwale Warriors. Krishna is the next man in. The number 4 for Kulwale Warriors. He will join the skipper Rajesh, who's batting at the striker's end. Sagar will continue right arm over. Oh, that's a handsome looking shot. Elegant looking shot. A wonderful square cut through the covers this time for a boundary. Well, he's looking good, Rajesh, the skipper of the side. Oh, he has connected that one all right. But straight, oh, this time he has dropped it. Rajesh survives. The skipper survives this time. The same fielder who caught 2 catches. It would have been the 3rd catch. But this one, he had to run a few yards, and this is a good strike. It's a very good strike. 1 bounce over the rope. The boundary here for Krishna. And Kulwale Warriors, they continue their battle. They continue to find ways of getting boundaries. 2 boundaries in this over now. That's up in the air and that will be taken. Krishna has to depart after scoring just that 1 boundary. And this is really very good stuff here from the bowler Sagar, picking up 2 wickets by conceding just 9 runs.
Sameer is the new man in. He'll join the skipper Rajesh, who's batting beautifully at the moment. Lakshman is the new bowler. Oh, a very quick delivery right in the block hole. Absolutely no chance for Rajesh. That will just be a single. Lakshman, the right arm quick. That is played defensively just for another single by Sameer. The third over in progress. Score moves on to 27 runs. Still a lot of runs to get here. That's big. A slight misjudgment from the fielder, but in the end he makes it. It was a slight misjudgment from the fielder. He was running forward, but makes the right adjustment in the end to dismiss the skipper of Kolwale Warriors, Rajesh Tipats. He was looking good. And another dot ball. This is very good bowling here. From the right arm quick, Lakshman is up against Sameer now. And Kolwale Warriors. Oh, that's a very good shot. Square cut. In fact, that is just a single. Should have been two. That should have been at least a couple. Was an astonishing shot there from Sameer. Over the point fielder. But just for a single. Well, that's played with a cross-batted shot. And should just be one. Score? 3 overs gone by. Score moves on to 28 runs. Very good over from Lakshman comes to an end. बल्लेबाजों ने नाकाम रहे हारागारी की। इस बार बेहतरीन गेंद कवर्स की दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक गेंद जो कि निकली वहां पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, बैकअप करते अपने गेंदबाज के हाथों में, तब तक निकला वहां पर एक रन। एक रन के साथ छोर बदला, रन संख्या आगे बढ़ते हुए 29 रनों के ऊपर। चंद्रकांत गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर फिर से एक बार रिवर्स स्लिप स्ट्रोक लगाने का प्रयास। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। रन संख्या में कोई बदलाव नहीं, रन संख्या 29 रनों के ऊपर। गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर चंद्रकांत फिर से एक बार। इस बार बेहतरीन गेंद सटीक टप्पे के साथ डाली हुई, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व वहां पर नजर आता हुआ, बल्लेबाज को लगातार बीट करने में सफल रहते हुए जो कि खिलाड़ी गेंदबाज चंद्रकांत नजर आते हुए। इस बार तेज रफ्तार के साथ डले हुई गेंद बाहरी किनारा लेकर पॉइंट के क्षेत्र में गेंद चली गई। पॉइंट के खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर आते, उठाते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक केवल निकला एक रन, यानी कि एक रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई कुल मिलाकर पहुंची चुकी
31 रनों के ऊपर बेहतरीन प्रतियोगिता, और इस प्रतियोगिता के बीच में एक सुनहरा मौका यहाँ पर नजर आता हुआ गेंदबाजों को इस बार बेहतरीन गेंद पटकी हुई थी। निश्चित रूप से बड़ा शोर लगाने का प्रयास जरूर हुआ था बल्लेबाज की ओर से, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। रन संख्या में कोई बदलाव नहीं। 4 ओवर की खेल हुआ समाप्त। 4 ओवर यानी कि 24 गेंदों की समाप्ति के बाद रन संख्या केवल रुकी हुई 31 रनों के ऊपर। एक बेहतरीन प्रतियोगिता जो कि छत्रपति चषक 2021 नजर आ रही है, और इस प्रतियोगिता के दरम्यान बेहतरीन नियोजन इन सभी की ओर से नजर आता हुआ। इस बार उठाने की कोशिश, गेंद हवा में काफी देर तक खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट लेने की संभावना, बेहतरीन कॉट वहां पर नजर आता हुआ। सेफ एंड जिसे कहा जाता है, उनके हाथों में गेंद चली गई और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर से, और बेहतरीन कॉट लपक कर पारी समाप्त होती हुई जो कि बल्लेबाज समीर की। धन्यवाद देना चाहूंगा तमाम ऑर्गेनाइजरों को कि उनकी ओर से एक बेहतरीन प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर देखने को मिली, और इस बड़ी प्रतियोगिता में 3 दिन कमेंट्री करने का मुझे सुनहरा मौका प्राप्त हुआ। ऑर्गेनाइजरों के बीच में सभी की बेहतरीन योगदान रहा है। उन सभी के योगदान के फल के स्वरूप ये प्रतियोगिता रंग लेती हुई। अगर बात की जाए तो सोमनाथ, प्रतीक, सिद्धार्थ, प्रदोष, लक्ष्मण, शिवराज, वीरेश, समर्थ, कल्पेश, ये सभी ऑर्गेनाइजर कमेटी और इनके बदौलत ये प्रतियोगिता इस मैदान के ऊपर नजर आती हुई। और भी कई नाम है जिनके बदौलत यह प्रतियोगिता बेहतरीन ढंग के साथ आज इस तीसरे दिन के ऊपर चलते हुए नजर आते हुए। कल इस प्रतियोगिता का चौथा और उसके बाद संडे और फंडे के दिन आखिरी दिन रहेगा। उस दिन पता चलेगा इस प्रतियोगिता के पहले इनाम के ऊपर कौन सी टीम अपना नाम दर्ज करती है। फिलहाल तो गेंदबाज के मोर्चे के ऊपर बदलाव नजर आता हुआ। गेंदबाज जो कि अरुण नाम के बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, माफ कीजिए राम नाम के बेहतरीन गेंद। इस बार बड़ा शो लगाने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं था। गेंद काफी देर तक हवा में थी, खिलाड़ी गेंद के ऊपर आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद गिरी थी नो मैंस लैंड में। राम की कसावट भरी गेंदबाजी, फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक। इस बार हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना, बेहतरीन कॉट वहां पर नजर आता हुआ। पारी हुई समाप्त वहां पर बल्लेबाज की रन संख्या रुकी जो कि केवल 33 रनों के ऊपर। डीजे से राम फिर से एक बार निकल पड़े गेंद लेकर। इस बार बेहतरीन गेंद वहां पर खेलने का प्रयास जरूर हुआ था, गेंद और बल्ले का सही संपर्क शायद हुआ नहीं था। बेहतरीन गेंदबाजी का दायित्व वहां पर समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति हो गई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या रुकी केवल 33 रनों के ऊपर। अभी भी आखिरी ओवर का खेल आना बाकी, जीत की औपचारिकता केवल बाकी रह चुकी है अब तक, क्योंकि एक बेहतरीन प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता के दरम्यान गेंदबाजी जो कि निखरती हुई वहां पर नजर आती हुई। ध्रुव परसेम टीम की सामने वाली टीम को केवल कम टोटल के ऊपर रोका है। अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 95 रन बनाकर 96 रनों का लक्ष्य रखा था और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए सामने वाली टीम को अब तक केवल 33 रनों के ऊपर रोक कर रखा है। इस बार छठे ओवर की पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, वहां पर तेज रफ्तार के साथ डालने की कोई कोशिश नहीं, केवल धीमी रफ्तार के साथ वहां पर गेंद फेंकी। आकर्षण के ऊपर गेंद के ऊपर उंगलियां फेरी, वहां पर गेंदबाज ने चकमा दिया बल्लेबाज को, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से। गेंदबाज फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में खड़ी रहती हुई, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कॉट होने की संभावना। मिड विकेट क्षेत्र में बेहतरीन कॉट वहां पर लपकते हुए पारी होती हुई समाप्त। एक और विकेट का झटका लगा वहां पर और रन संख्या रुकी है केवल
33 रनों के ऊपर डीजे। डीजे नए बल्लेबाज मैदान के भीतर उत्कर्ष नजर आते हुए इस बार बड़े स्ट्रोक हवा में गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे कॉट होने की संभावना, खुद के फॉलो थ्रू के ऊपर बेहतरीन कॉट वहां पर लपकते हुए खिलाड़ी आखिरी ओवर में अब तक यहां पर 2 झटके देने में सफल रहे गेंदबाज जो कि सूरज, माफ कीजिए साहिल। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जो कि साहिल की ओर से नजर आता हुआ प्रतिस्पर्धी टीम को बैकफुट के ऊपर ढकेल देते हुए यहाँ पर गेंदबाज नजर आते हुए एक बड़ा टारगेट 6 ओवर के मुकाबले में 36 गेंदों के ऊपर 96 रन बनाने की आवश्यकता थी और इस प्रयास में वहां पर केवल 33 रन बन चुके हैं अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम के। आने वाले मुकाबले में इस गेंदों के ऊपर किस तरह से खेलकर निकालते हैं बल्लेबाज, ये तो देखना होगा। गेंदबाजी बेहतरीन ढंग की नजर आती हुई पूरी तरह से पहले और अगर महंगा साबित हुआ, लेकिन उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन सभी गेंदबाजों की ओर से। इस बार बेहतरीन गेंद, बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद वहां पर निकली, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर के दस्तन में गेंद चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान के साथ। गेंदबाज के बूढ़े के ऊपर गेंदबाज साहिल अपने कोटे की अगली गेंद लेकर फिर से एक बार निकलते हुए इस बार बेहतरीन गेंद खेलने का प्रयास, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी गेंद के ऊपर पहुंचने का प्रयास करते हुए 1 रन लेने का प्रयास रहेगा। 1 ही रन मिलेगा, मात्र 1 रन के साथ स्ट्राइक बदले की रण संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचते हुए जो कि 34 रनों के ऊपर, केवल 34 रन स्कोरबोर्ड के खाते में। अभी भी जीतने के लिए लगभग 62 रनों की आवश्यकता, यानी कि 62 रनों की आवश्यकता। इस बार बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ द पेस वहां पर कहा जाता है, वो गेंद देखने को मिली, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, पारी हुई वहां पर समाप्त, क्योंकि 6 ओवर की पारी हुई समाप्त। 36 गेंदों के खेल में वहां पर केवल 34 रन बना पाए जो कि बल्लेबाजी करने वाली टीम, और इस मुकाबले के ऊपर जीत दर्ज कर दी जो कि ध्रुव पारसेम टीम ने। इस मुकाबले के मैन ऑफ द Of giving away the man of the match trophy to Rakesh. Pratik Gavas will give away the man of the match trophy. Hamakta Mashe je man of the match. स्टेजीकडे कोण बसला जाल्यार मातशें तांच्यांनी सायडीन सरचें प्लीज. Thank you. Shri Pratik Gavas doing the honors of giving away the man of the